Good evening, everyone. So, today is the 34th day of the book reading of a book titled What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You, written by Dr. Reddy Stan, MD. And chapter 17 Physicians' Bias Against Nutritional Supplements. So, Dr. Ray is written like this. As a physician, as I reflect back on my first year of medical practice, I clearly remember my own bias against nutritional supplements. So I don't have to look at any further than myself when it comes to understanding the basic prejudice doctors have. I am sure that my past feelings are not too different from those of the majority of physicians practicing medicine today. I remember telling my patients that they could get everything that they needed from their food if they would be just eat a healthy diet. You just go down to your local grocery store and buy the right kind of foods, and you don't have to take any of those supplements. I would insist taking vitamin is a waste of money. Audible now? Audible? Yes, audible. I remember telling my patients that they could get everything that they needed from their food if they would just eat a healthy diet. You just go down to your local grocery store and buy the right kind of foods, and you don't have to take any of those supplements. I would insist taking vitamin is a waste of money. If that didn't convince them, I would share a study or two that showed a vitamin to be harmful. I remember that the negative studies were really the only ones on vitamins of which I was really aware. After all, when negative studies were published in the lay media or medical journals, I would tell myself, see, you were right all along about those vitamins. It's a shame that these charlatans have played such scams on my patients. Part of the reason I have changed my mind about vitamin is the quality of our diet. സോ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു വിറ്റാമിൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണിയാണെന്നും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കാമാണ്, ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അവർ അവരുടെ മെഡിക്കൽ പഠന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡേഞ്ചേഴ്സ് വേഴ്സസ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്താണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുവാണ്. ഈ ബുക്കിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഓരോരോ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഡേഞ്ചേഴ്സ് വേഴ്സസ് സേഫ്റ്റി. Throughout this book, I have related medical evidence that demonstrates the effectiveness of nutritional supplements in preventing and or slowing the progression of degenerative diseases. For these supplements to be effective for this purpose, we must take them over a lifetime. We will want to use them as much higher levels than the RDAs, and we are already an unhealthy population. So it is critical these nutrients be virtually free of any toxic effects and safe for use in strong doses. So പല രോഗങ്ങൾക്കും പല ഡീജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക മാത്രമല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ
ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡോസിൽ, മെയിൻ്റനൻസ് ഡോസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് അല്ല, RDA അല്ല, അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഹയർ ലെവൽസിലായിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു അൺഹെൽത്തി, ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്കൊന്നും തന്നെ പോഷകങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയുമല്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ടോക്സിൻസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിഷമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ്, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കണം. Antioxidants are certainly safe when taken correctly. Nutritional supplements are simply nutrients we get from our foods, only at a higher level than is possible from regular eating. On the other hand, pharmaceutical drugs may possess some clinical benefits in preventing some chronic diseases, but they inherently create a risk to the patient. സോ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പേഷ്യൻറ്റിന് റിസ്ക് ഉണ്ട്, അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെഡിസിനിൽ നിന്ന് തന്നെ. മാത്രമല്ല ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഹയർ ഡോസിൽ, മെഗാ ഡോസിലാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലോ ഇരിക്കുന്നത്. Every time a physician prescribes a medication, especially if it is for the treatment of chronic illness, he must explain the potential danger for the use of that drug, the medications we prescribe, and Dr. Bruce Pomreyes in the April 15, 1998 Journal of the American Medical Association cause over 1 lakh deaths a year. He also states that another 2.1 million patients have serious complications because of medications. Nutrients carry no such dangers. സോ വേറൊരു 1998 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം മരണങ്ങൾ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. US ഡാറ്റയാണ്, അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഏകദേശം 2.1 മില്യൺ പേഷ്യൻസെങ്കിലും ആ മെഡിസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപകടത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിന് അത് രോഗത്തെ അല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇൻ മൈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഡെത്ത് ബൈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഡോക്ടർ റേയുടെ വേറൊരു ബുക്കുണ്ട് ഡെത്ത് ബൈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ടു ബി റിലീസ്ഡ് ബൈ തോമസ് നെൽസൺ ഇൻ കമ്പനി ഇൻ 2003 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. I explained the inherent dangers of all medication and the pitfalls in determining potential side effects of medication. There you will find a very practical and understandable guideline for avoiding suffering and possibly death from an adverse drug reaction. So മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗൈഡ് ലൈൻ പോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഡെത്ത് ബൈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Since properly prescribed and administered medication is the 4th leading cause of death in the US, it is time physicians and healthcare providers begin to face this major health crisis. Medical professionals speak out and fight to decrease the risk of heart disease, stroke and cancer, but why don't we talk about helping our patients decrease the risk of suffering or dying from the medications we prescribe? ഡോക്ടർ റേ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻസിന് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവർ മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല? While our profession essentially ignores a significant cause of death, I find it terribly ironic that physicians continue to discourage their patients from taking supplements on the premise that supplements could be dangerous to their health. ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ എപ്പോഴും മരണം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അസുഖങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ റിവേഴ്സിലാവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കാത്തത്, അവരത് ചെയ്യാത്തതെന്ന്? Only a handful of deaths have been reported in the last several years related to supplements, and these have been caused in which individuals have taken many times the amounts recommended in this book of a particular nutrient such as niacin. Other reports involved accidental overdose of supplements in children. Nonetheless,
we still must be aware of the fact that nutritional supplements can be toxic if taken in very high amounts. Let us take a look at the main toxic effects of individual nutrients. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓവർഡോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണം. അതും നിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഓവർഡോസ് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെ അപകടം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വൈറ്റമിൻ എ ഓഫ് ഓൾ ദ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് straight vitamin A causes the most concern. Vitamin A toxicity can occur in adults who take in excess of 50,000 international per day for a prolonged period of time. 50,000 ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുക, അതും കുറേ ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. A lower dose may also create toxicity if the patient has liver disease. ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. Signs of vitamin A toxicity include dry skin, brittle nails, hair loss, gingivitis, anorexia, nausea, fatigue and irritability. സോ കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആക്സിഡൻ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡോസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ by children 30,000 IU can cause acute toxicity. This may present as headache, vomiting and stupor because of the increase in intracranial pressure. A study reported in January 2, 2002 issue of the Journal of American Medical Association indicates that vitamin A can be harmful for normal bone function, leading to an increase in hip fractures. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സിംറ്റംസ് 2002 ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Women must avoid vitamin A supplementation during pregnancy. Dosages as low as 5,000 to 10,000 IU are believed to have caused birth defects. I never recommend taking straight vitamin A supplements. We can meet the need of vitamin A within the body by simply taking beta carotene and mixed carotenoids. These are very safe and the body is able to turn beta carotene into vitamin A as the need arises without any risk of toxicity. So vitamin A ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബീറ്റ കരോട്ടിനോയിഡ്സും മിക്സ്ഡ് കരോട്ടിനോയിഡ്സും നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ തന്നെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ has been used in high dose over several years without a single reported adverse effect. Some individuals develop a yellowing of the skin called carotenoidemia, but this is totally benign and reversed completely once the beta carotene is reduced or discontinued. സോ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ വൈറ്റമിൻ എ തന്നെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഹൈ ഡോസസിൽ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ അപൂർവമാണ് സ്കിന്നിലൊരു കളർ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ നിർത്തി കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും, അത് വളരെ ഓവർ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡോസിലൊന്നും നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾസിലും ഇതിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. Then vitamin E, although vitamin E is a fat soluble vitamin, it has a fantastic safety record. Clinical trials of vitamin A supplementation, a high of 3,200 IU per day, have not shown any adverse effects. So this property of vitamin E is actually the benefit of reducing heart disease. Researchers believe that vitamin E actually improves the effectiveness of aspirin in patients with heart disease. So നമ്മൾ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലെവലിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും വൈറ്റമിൻ ഇ ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല. സോ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വൈറ്റമിൻ ഇ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് പല കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഇ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ടുള്ള വിചാരിക്കുന്ന ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Vitamin C is safe even at high dose, although some people may experience abdominal bloating, gas and diarrhea. So gut issues ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ചിലപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. At this point, concerned that vitamin C supplementation might increase the risk of kidney stones. This was found in only one clinical trial. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നോർമലി വളരെ ഹൈ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ്, ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഹൈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വ്യക്തികളിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുന്നത്. വൈറ്റമിൻ ഇ dosages greater than 1,500 IU are not recommended. In most cases, I do not recommend supplementing with vitamin D in doses greater than 800 IU per day. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പെർ ഡേ 800 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഫാറ്റ് സോളബിൾ വിറ്റാമിൻ ആയതുകൊണ്ട് മന്ത്ലി വൺസ് എടുക്കുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾസും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹൈ ഡോസസ് ഓഫ് നിയാസിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മേ ക്രിയേറ്റ് ഫ്ലഷിംഗ് to the skin, nausea and liver damage എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So the levels of niacin recommended
are in a very safe range nowadays. Niacin is now also being used along with the certain statin drugs, which are especially effective in lowering cholesterol. Vitamin B6 pyridoxine is very safe. 2000 milligram can cause symptoms of nerve toxicity. സോ അത് ഡോസ് പറയുന്നത് 50 to 100 mg/daily എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മേ മാസ് ദ അണ്ടർലൈങ് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി. നമുക്കറിയാം ഫോളിക് ആസിഡ് എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിലും എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് മദേഴ്സിലും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ്. So there have not been reported in serious problems of taking folic acid even up to 5 grams per day. Choline is generally well tolerated, although at very high doses of 20 grams per day. പിന്നെ കാൽഷ്യം, അയഡിൻ, അയേൺ, മാംഗനീസ്, മോളിബ്ഡിനം, സെലേനിയം. സോ ഇതിലെല്ലാം പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈവൻ ഫോർ കാൽഷ്യം അപ് ടു 2000 milligram എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അധികം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മഗ്നീഷ്യവും ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെൽസിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൗ എ ഫിസിഷ്യൻസ് ഡിഫെൻസ്. I am certain my medical training was not much different from that of overwhelming majority of physicians practicing medicine today. I essentially received no formal medical training in nutrition. It was not a required class at my medical school. This is not shocking since I mentioned in chapter 1, nutrition is still required in only a few of the medical schools around the country. Elective courses in nutrition are offered in about 50% of the medical schools. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റി അറിവ് ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സമയത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. First 23 years of my practice, I was a typical physician. Regard to my knowledge and opinion about nutrition supplements, my opinions about vitamins were strong and filled with emotion, and my patients truly believed me. Maybe that was because I was an MD and we are supposed to know everything about health. സോ ഒരു MD ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം എനിക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോന്നു. അങ്ങനെ 23 വർഷത്തോളം ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതും. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, ദ കാരറ്റ് സ്റ്റഡി. This study involved 18,000 smokers and asbestos workers who lived in Washington state. These patients received 15 mg of beta-carotene and 25,000 international units of straight vitamin A. Researchers monitored these patients over 4-year span, and again, no decrease in the risk of cancer occurred in patients who were taking the supplements. Again, there was actually an increase in the incidence of lung cancer in the group that was taking beta-carotene and vitamin A. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ളത് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഒക്കെ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വന്നു. ഇനി another study followed more than 22,000 US healthy male physicians who took either 50 mg of beta-carotene or a placebo every other day for 12 years. The supplementation showed no benefit or negative effect when it came into lung cancer and heart disease. സോ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ ലോവർ ഡോസിൽ കൊടുത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. വളരെ ലോങ് ബാക്ക്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. സോ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഔട്ട്കം വന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ എ മോർ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ 2001 in New England Journal of Medicine has also received fairly heavy media attention. It's again a niacin study involving 160 patients with elevated cholesterol levels and hardening of the arteries who were assigned to one of the 4 groups. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു സ്റ്റോറിയും അതിൽ ഇന്നലെ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കൂടെ മെഷീനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ തന്നെ എല്ലാം ഇന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. മെഷീനിലെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഈ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള ലെവൽ, ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ കൊടുത്തേക്കുക.
ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സെൽസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസ്, ഓരോ ഓർഗൻസിലുള്ള കോശങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതിനെല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളും. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So I hope and pray that independent thinking of physicians will take a look at these studies I have detailed in this book. I encourage physicians to be open-minded, skeptics, and examine the benefits they can offer their patients through nutritional supplements, rather than relying on RDAs or trying to attack oxidative stress with one vitamin at a time. We must learn how cellular nutrition is the best approach to handling the underlying problem of oxidative stress. Most importantly, we need to keep in mind the overall concept of oxidative stress and understand the health benefit patients can realize by building up their body's natural antioxidants defense system. The result is nothing less than lives change forever for better. സോ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്ന ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡൻസും ഓരോ റിയൽ സ്റ്റോറീസും അത് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു മിനറൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് അല്ല. അത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫോർ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് നീഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. Then along with that bioflavonoids and very good therapeutic diet and an exercise program. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈറ്റമിൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന്. Then coming to the last title, choosing your nutritional supplements. My purpose in writing this book is not to recommend any particular brand or type of nutritional supplements, but there are a few basic guidelines you need to follow in order to ensure that you are taking high quality supplements. I strongly recommend that you do not simply sell your health to the lowest bidder. Once you finally become convinced that nutritional supplements can offer you a health benefit, you want to be sure you are getting what you pay for. നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഉള്ള ഗുണമുള്ള സാധനം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈറ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനത്തിനെയല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ്. You will not get the optimal results I share in this book when you take low quality supplements. As you will learn, this is a poorly regulatory industry. It will take some effort on your part to check out the quality of a particular product you choose to buy. But it is critical that you purchase high quality supplements that are complete and balanced if you are going to have any chance to protect or redeem your health. So, ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറച്ച് വൈസായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ. ആസ് ഇൻ എനി ഇൻഡസ്ട്രി, ദ റോ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് എഫക്ട് ദെയർ ക്വാളിറ്റി. I now advise my patients to purchase the best quality of supplement they can afford. Everyone needs to assess the importance of his or her health and what value he or she places on it. I realize that this can be a significant economic decision for most people. നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനെന്ന്. I look at nutritional supplements as my health insurance. I repeat, I look at nutritional supplements as my health insurance. Once you lose your health, it is very difficult to regain it, no matter how much money you are willing and able to spend. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. When you look at my basic recommendations in table, you will quickly realize that you cannot get this amount of supplementation in a simple daily multivitamin. ഒരു ലോക്കൽ മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. So you need to choose a supplement that is so complete and balanced as possible. Several companies are now putting all of these nutrients together in one or two different pills. In order to achieve these optimal levels, however, you will most likely need to take several 4 to 8 tablets daily.
The more antioxidants and more varied antioxidants and supplement provides, the better. You must also be sure that you are getting all the minerals and B cofactors. So മിനറൽസും കോഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മൾട്ടിവിറ്റാമിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഇൻസൈറ്റ് ഹെൽത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി മൾട്ടിവിറ്റാമിൻസും മറ്റുള്ള ഏതൊക്കെയാണോ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും പ്രോബയോട്ടിക്സും ഒക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളുടെ ഒരു രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ രോഗത്തിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദ ന്യൂട്രീഷൻ കമ്പനി യു ചൂസ്. ഏത് ബ്രാൻഡാണ്, ഏത് കമ്പനിയുടെ സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഡോക്ടർ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുള്ളത്. Last paragraph of this book: if you were to put all of the medical advances made since the beginning of recorded history into a 24-hour time period, the medical evidence presented in this book would have occurred within the last 5 or 6 seconds. So ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് എത്രയോ കാലം നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു 24 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ കാലത്തിനെ മുഴുവൻ മൊത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ അവസാനത്തെ 5-6 സെക്കൻഡുകൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളൂ എന്ന്. മനുഷ്യകുലം ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട്, അതിനെ മൊത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 5-6 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോളജ്, വിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. This is cutting edge medical research. Most physicians and healthcare practitioners have yet to come on board and make this research practical for the average everyday person. സാധാരണ ജനത്തിന് ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനും ഫിസിഷ്യൻസ് മനഃപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഇപ്പോഴും അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല, അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. Be that as it may, the simple concept of cellular nutrition is the best way to defend yourself from the underlying threat of oxidative stress. സോ ഏത് രോഗത്തിനായാലും ഏത് ബോഡിയുടെ എയിൽമെൻറ്റിനാണെങ്കിലും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. By combining a healthy diet, a modest exercise program and cellular nutrition, you are giving yourself the absolute best chance to protect your health or to redeem it after it has been lost. You have learned the power of complementary medicine. നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. The wide variety of true clinical stories presented in this book demonstrates the amazing healing power of our bodies possess. The patients whose stories I have shared with you still have their underlying diseases, and many are still taking a significant amount of medication, yet they are living life to its fullest. When physicians take advantage of this most tremendous asset, the host, our bodies, and support it rather than deny its importance in the healing process, phenomenal clinical improvement is possible. Tricia Rhodes, in her powerful book titled Taking Up Your Cross, shares a profound and fitting piece of wisdom for us here. ട്രിഷ്യ റോഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് യുവർ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഇതിൽ അവസാനം പറയുന്നത്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ബ്രെവിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ദ സർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലിവ് ഫോർ എവർ ഇൻ ദീസ് early suits. They will wear out. The one day our full redemption will draw nigh. But in the meantime, these health concepts are the best way to care for the protect our health. And may we all live until we die. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടെ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കും. എല്ലാവർക്കും മരണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അതൊരു സത്യമാണ്, അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ
നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക, മരിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ റേ ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫിസിഷ്യൻസ് അതിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതിനെ ആ ശരീരത്തിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഫിസിഷ്യൻസ് അതിനെപ്പറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ റേ ഈ ബുക്ക് നിർത്തുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ ഡസൻ നോ അബൌട്ട് ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിൻ may be killing you by Dr. Reddy Strand MD, first published in 2002. So I'm finishing this book tonight here. Myself, Dr. Rajni, functional nutrition from Insight Health. So we will meet after a few days with the whole content, complete content of the book as a briefing in 1 hour or 1.5 hours, and followed by a discussion after few days. And after 1 or 2 weeks, we will start again with another book on health and happiness. Thank you. Good night.